पृथ्वी केरा छो सर्जनहारा, पृथ्वी केरा छो सर्जनहारा। कोटि जगना छो, कोटि जगना छो पालनहारा, पालनहारा। सौना भाग्य विधाता कोण? स्वामीनारायण। सौना साचा बेली कोण? स्वामीनारायण। सौना भाग्य विधाता कोण? सौना साचा बेली कोण? करुणाना सागर कोण? अमहित चिंतवनारा कोण? स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। जय जय स्वामीनारायण, जय जय स्वामीनारायण, जय जय स्वामीनारायण, जय जय स्वामीनारायण। कोटि भुवनना छो एक ज स्वामी, एक ज स्वामी तमने पामीने रहे न खामी, रहे न खामी। कोटि भुवनना छो एक ज स्वामी, एक ज स्वामी तमने पामीने रहे न खामी, रहे न खामी। सौना शक्ति दाता कोण? स्वामीनारायण। सौना भक्ति दाता कोण? स्वामीनारायण। सौना शक्ति दाता कोण? सौना भक्ति दाता कोण? मेर करीने आव्या कोण? मुक्तो संगे लाव्या कोण? स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण।
બેસો આ બાજુ આ બાજુ. याद मां सबुर डोलता है ते जैना तो बोलता याद मां सबुर डोलता है ते जैना तो बोलता બોલાવે છે.
संगे रमता आले दिव्यानंद पुरुषोत्तमची संगे भूले संतो भक्तो वृंद हे बोलो हे बोलो हे बोलो स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण संकल्प कर्यो स्वामी बापाए संकल्प कर्यो स्वामी बापाए मंदिर बड़ी मंदिर के वो आकिंस बड़ी मंदिर के वो अजवा भगवान आस्थान कर तो के वो आव्यो रुंझुम कर तो के वो आव्यो दशाब्दी महोत्सव मंदिर नो जे आनंद वश पूरे है तो जे आनंद आजे वर्तायो श्रीजी बापा स्वामी बापा प्रेम मूर्ति प्यारा बापा विशरे जोशी तेडाव्याने मुहूर्त जुबराव्या जोशी तेडाव्याने मुहूर्त जुबराव्या जोशी तेडाव्याने मुहूर्त जुबराव्या बहुरूडा मुहूर्त आव्या रे हो चालो श्रीजी कलश स्थापन करी आवाहन की था
श्री जी ने नुतरा दीधा रे, हो चालो श्री जी बधावा। श्री जी ने नुतरा दीधा रे, ओ चालो श्री जी बधावा। बेठाने वर्त्यो जय जयकार। श्री जी बेठाने वर्त्यो जय जयकार। राजी थया सहु नर नारी, हो चालो श्री जी बधावा। राजी थया सहु नर नारी, हो चालो श्री जी बधावा। लावो ने सर्वे वस्तु मंगलकारी, लावो ने सर्वे वस्तु मंगलकारी। पूजिए पाटे बिसारी, पूजिए पाटे बिसारी। सर्वोपरि ने सौजन प्रतिपाल, सर्वोपरि ने सौजन प्रतिपाल। लाडो जमाडो बड़ी थाल रे, हो चालो श्री जी बधावा। लाडो जमाडो बड़ी थाल रे, हो चालो श्री जी बधावा। राजी थाय कृपा सिंधु दयाळु, राजी थाय कृपा सिंधु दयाळु। नाशे विघ्न तत्काळ रे, ओ नाशे विघ्न तत्काळ रे। प्रेमानंद कहे पूजी में चरणे लागो। प्रेमानंद कहे पूजी ने चरणे लागो। मनवांछित वर मागो रे, हो चालो श्री जी बधावा। मनवांछित वर मागो रे, हो चालो श्री जी बधावा। जोशी तेडाव्याने मुहूर्त जोराव्या, जोशी तेडाव्याने मुहूर्त जोराव्या। बहुरूडा मुहूर्त आव्या रे, हो चालो श्री जी बधावा। बहुरूडा मुहूर्त आव्या रे, हो चालो श्री जी बधावा। कळश स्थापन करी आवाहन कीधा, कळश स्थापन करी आवाहन कीधा। श्री जी ने नोतरा दीधा रे, हो चालो श्री जी बधावा।
જીવન જોવાને ચાલો રે સર્વે સખી જીવન જોવાને ચાલો રે શેરડીઓમાં આવેલા ટકંતો લાલો રે શેરડીઓમાં આવેલા ટકંતો લાલો રે ની શોભા મુખે વર્ણવી ન જાય રે એની શોભા મુખે વર્ણવી ન જાય રે જેને નિગમ નીતિ નીતિ કરી ગાય રે જેને નિગમ નીતિ નીતિ કરી ગાય રે સર્વે સખી જીવન જોવાને ચાલો રોજે ઘોડે રાજેશ્વર વિરાજે રે રોજે ઘોડે રાજેશ્વર વિરાજે રે છબી જોઈ કોટિક કંદર્પ લાજે રે છબી જોઈ કોટિક કંદર્પ લાજે રે મળ્યા વે મહામુનિના વૃંદ રે મળ્યા વે મહામુનિના વૃંદ રે ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ શ્રી મુક્ત જીવન સ્વામી બાપા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીના પંચમ વારસદાર વિશ્વ વાત્સલ્ય મહોદધિ વેદ રત્ન શ્રી પુરુષોત્તમ પ્રિય સ્વામીજી મહારાજ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીના પ્રવર્તમાન આચાર્ય જ્ઞાન મહોદધિ શ્રી જીતેન્દ્રિય પ્રિય સ્વામીજી મહારાજ પૂજનીય સંત મહાનુભાવો વહાલા હરિભક્તો સ્વામિનારાયણની સભા અને સ્વામિનારાયણની સભા એ મર્યાદાપૂર્વકની હોય અને શાંત હોય તો બોલો અક્ષરધામના અધિપતિ સ્વામિનારાયણ બાપાની જય. દરેક હરિભક્તોની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરી ભગવાન સ્વામિનારાયણના ષષ્ઠ વારસદાર એવા જ્ઞાન મહોદધિ જીતેન્દ્રિય પ્રિય સ્વામીજી મહારાજ અહીંયા બોપલના આંગણે ગાદી ઉપર આરૂઢ થયા પછી સર્વપ્રથમવાર અહીંયા વાસ્તે ગાતે પધાર્યા છે તો આપણે બાપાને ખૂબ તાલીઓથી વધાવીએ. દેશ વિદેશ અનેક રાષ્ટ્રોમાંથી, ભારતમાંથી, આફ્રિકામાંથી, યુરોપમાંથી, અમેરિકામાંથી, ઓસ્ટ્રેલિયામાંથી, પંચેય ખંડોમાંથી અહીંયા હરિભક્તો પધાર્યા છે. તો શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી સંસ્થાન તરફથી દરેક હરિભક્તોનું સ્વાગત છે, સ્વાગત છે, સ્વાગત છે. અને આ કાર્યક્રમની શરૂઆત સર્વપ્રથમ સદગુરુ શાસ્ત્રી શ્રી ભગવતપ્રિય દાજી સ્વામીને વિનંતી કરું કે આપ બાપાશ્રીને પુષ્પમાળા અર્પણ કરો. સદગુરુ શ્રી ભગવતપ્રિય દાજી સ્વામી આચાર્ય સ્વામીશ્રી મહારાજને પુષ્પમાળા અર્પણ કરશે. આપણે બધાએ ખૂબ તાલીઓથી વધાવીએ. અને ત્યાર પછી શ્રી સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત સજીવન મંડળ શ્રી સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત સજીવન મંડળ એલિસ બ્રિજના બાળકો સ્વાગત નૃત્ય કરશે. ભાગ લેનાર છે સાર્થક મજીઠિયા, જય ઠક્કર, દ્વિજ ઠક્કર, હર્ષ ઠક્કર અને ઋષિલ ઠક્કર. કીર્તનના શબ્દો છે નાથ પધાર્યા મારો નાથ પધાર્યા. અને તે બાળકોને શીખવાડનાર છે કાજલબેન ચિરાગભાઈ ઠક્કર. તો હવે રજૂ થાય છે નાથ પધાર્યા, નાથ પધાર્યા.
નાથ પધાર્યા, નાથ પધાર્યા, નાથ પધાર્યા, નાથ પધાર્યા રે. ત્રિભુવન આનંદ કરતા રે મારો નાથ પધાર્યા રે. નાથ પધાર્યા, નાથ પધાર્યા, નાથ પધાર્યા રે. ત્રિભુવન આનંદ કરતા રે મારો નાથ પધાર્યા રે. હાથમાં લા કલ્લડીને પહેરી છે ચા ખલ્લડી, ધીરે ધીરે પગલા ભરતા રે. હાથમાં લા કલ્લડીને પહેરી છે ચા ખલ્લડી, ધીરે ધીરે પગલા ભરતા રે. શેરી વાળીને મેં તો સજ કરી છે, હા શેરી વાળીને મેં તો સજ કરી છે. ગળ્યા છે ફૂલડા પર તારે, ત્રિભુવન આનંદ કરતા રે મારો નાથ પધાર્યા રે. નાથ પધાર્યા, નાથ પધાર્યા, નાથ પધાર્યા રે. ત્રિભુવન આનંદ કરતા રે મારો નાથ પધાર્યા રે. હસતા રમતા ને હેત વધારતા, હરિજન નામન હરતા રે. હસતા રમતા ને હેત વધારતા, હરિજન નામન હરતા રે. પ્રેમાનંદનો પ્રાણ જીવન ધન્ય, હા પ્રેમાનંદનો પ્રાણ જીવન ધન્ય. મુક્ત મંડળના ભરતા રે, ત્રિભુવન આનંદ કરતા રે મારો નાથ પધાર્યા રે. નાથ પધાર્યા, નાથ પધાર્યા, નાથ પધાર્યા રે. ત્રિભુવન આનંદ કરતા રે મારો નાથ પધાર્યા રે. નાથ પધાર્યા, નાથ પધાર્યા, નાથ પધાર્યા રે. ત્રિભુવન આનંદ કરતા રે મારો નાથ પધાર્યા રે. હો મારો નાથ પધાર્યા રે, હો મારો નાથ પધાર્યા રે. આનંદ કરતા રે મારો નાથ પધાર્યા. સરુવર તરુવર સંતજન ચોથા વર્ષે મેં પરમારથ કે કારણે ચારુ ધરી યાદે. અને આવા સુંદર કીર્તન ઉપર આ તમામ બોપલ મંડળના બાળકોએ નૃત્ય કરી અને બાપાને રાજી કર્યા. આપણે આ બાળકોને ખૂબ તાલીઓથી વધાવીએ. અને એક દિવસ મણિનગરમાં હજુ તો પૂર્ણ થયો ન થયો, અને બોપલ સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત સજીવન મંડળના ભક્તોની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરી બાપા અહીંયા પધાર્યા, નગર યાત્રા કરી, શોભાયાત્રા કરી. કેવી અલૌકિક શોભાયાત્રા. હજુ તો આ કાર્યક્રમ પૂરો થશે ન થશે, અને આવતીકાલથી તો કરજી સંત સ્વામિનારાયણ મંદિરનો સુવર્ણ મહોત્સવ પ્રારંભ થઈ જશે. ભક્તો એક ખાલી વાત કરી દઈએ, અમને એક પ્રસંગ નાનકડો યાદ આવે છે. સ્વામી વિવેકાનંદને એક વખતે એક બ્રિટિશરે કીધું કે તમે આ જે વસ્ત્ર પહેરો છો ને તો એમાં તમે જેન્ટલમેન નથી લાગતા. શું કહે છે? તમે આ જે ભગવા વસ્ત્ર પહેરો છો ને એમાં તમે જેન્ટલમેન નથી લાગતા. અને ત્યારે સ્વામી વિવેકાનંદ સરસ જવાબ આપે છે. એને કહે છે કે તમારા બધાની શોભા, તમે બધા જે જેન્ટલમેન બનો છો ને એ જેન્ટલમેન તમારા દરજી બનાવે છે.
અને અમને જે જેન્ટલમેન બનાવે છે ને એ અમારી પ્રામાણિકતા, ચારિત્રતા અને અમારી નીતિ અમને જેન્ટલમેન બનાવે છે. અને સ્વામી શ્રી મહારાજ, આપણે એમનું જીવન જ્યારે એ સંત તરીકેનું સરખાવીએ ને ત્યારે આપણને જોવા મળે કેટલી સાદગી અને કેટલા ઉચ્ચ વિચાર. સિમ્પલ લિવિંગ એન્ડ હાઈ થિંકિંગ. કેટલું ઉચ્ચ વિચાર, આટલી સાધુતા. એક ખાલી મોતીની માળા પણ પહેરાવી હોય તો પણ તરત નીચે મૂકી દે. પોતાના ચરણની અંદર ક્યારે પણ જોવા નહીં મળે કોઈ પણ જાતના અલગ અલગ કોઈ શૂઝ જોવા નહીં મળે. માત્ર ને માત્ર શ્રીફળ. નાના, એક સાદું જીવન અને ઉચ્ચ વિચાર. અને એમના વિચારો જોઈએ તો એમના આશીર્વાદમાં જ આપણે બધાએ પામી જઈએ છીએ કે સ્વામી શ્રી મહારાજના કેવા આશીર્વાદ હોય છે. અને હવે સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત સજીવન મંડળ તેના નાના ભૂલકાઓ વારાફરતી એક મિનિટ માટે અહીંયા બાપાને રાજી કરવા માટે નાના પ્રવચન બોલશે. તો સર્વપ્રથમ સાર્થક મજીઠિયા દારૂ ન પીવો તે વિષય ઉપર બોલશે. અક્ષરધામના અધિપતિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન, જીવન પ્રાણ બાપા શ્રી યોગી વર સદગુરુ શ્રી ગોપાળ બાપા, સદગુરુ શ્રી નિર્ગુણ બાપા, નિધર સિદ્ધાંતવાદી સદગુરુ શ્રી ઈશ્વર બાપા, સ્વામિનારાયણ ગાદીના આદ્યાચાર્ય પ્રવર, ધર્મ ધુરંધર સનાતન ધર્મ સમ્રાટ, પરમ કલ્યાણકારી 1008 જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા, વર્તમાન આચાર્ય સ્વામીજી મહારાજ, પૂજ્ય સંતો તથા મારા વાલા હરિભક્તો. શિક્ષાપત્રીમાં 212 શ્લોક હોય છે. વસંત ઋતુમાં લખાયેલી આ શિક્ષાપત્રીના પગથિયા ચડવાથી આપણું જીવન સદાય આપણા જીવનમાં સદાય વસંતકાળ રહે છે. આપણે મોબાઈલ ફોન, કમ્પ્યુટર તથા ટીવી ખરીદીએ છીએ ત્યારે તેની સાથે એક મેન્યુઅલ કાર્ડ આવે છે જે આપણને દર્શાવે છે કે એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો. તેમજ શિક્ષાપત્રી આપણા જીવનનું મેન્યુઅલ કાર્ડ છે. ભગવાને આપણને પંચ વર્તમાન આપેલા છે. એના પ્રમાણે રહીએ તો આપણું જીવન સદાય સુખી રહે છે. હું આજે પહેલો વર્તમાન બોલવા જઈ રહ્યો છું. દારૂ ન પીવું. દારૂ, શરાબ, સુરા, કેફી દ્રવ્યો અને કેફી પીણા તો ન જ લેવાય, પણ ગાળ્યા વગરનું દૂધ, પાણી, તેલ, ઘી પણ દારૂ પીવા જેટલું જ દૂષિત છે. તેના માટે આપણે બહારની તૈયાર કરેલી વસ્તુ ખાવી પીવી નહીં. જય સ્વામિનારાયણ. જય સોમનારાયણ. આજે હું સોમનારાયણ બાપા ભગવાને આપેલા બીજા વર્તમાનની વાત કરીશ. બીજું વર્તમાન એટલે મધ્યમાસનું ભક્ષણ કરવું નહીં, કેમ કે તેનાથી આપણી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે. આપણે અનાજ, શાકભાજીનો ઉપયોગ પણ સાફ કરીને કરવો જોઈએ, કેમ કે એમાં નાના જીવજંતુ રહેલા હોય છે. તે ખાવાથી માંસ ખાવા જેટલો પાપ લાગે છે. આપણે ઘી, તેલ, પાણી, દૂધ વગર ગાળ્યા વગર વાપરવું જોઈએ નહીં. આપણે લસણ, ડુંગળી, હિંગ વગરનું શુદ્ધ અને ભાવથી બનાવેલું ભોજન કરવું જોઈએ. જય સોમનારાયણ. હવે દ્વિજ ઠક્કર ચોરી ન કરવી તે ઉપર સમજાવશે. આજે હું તમને ત્રીજા વર્તમાન વિશે વાત કરું છું. ત્રીજા વર્તમાન એટલે ચોરી. પોતાના હક વિનાનું લેવું તેને ચોરી કહેવાય. પણ કોઈનું પડાવી લેવું, છેતરીને, ફૂસલાવીને પણ કોઈનું દ્રવ્ય લેવું તે પાપ છે. એકવાર ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગઢડામાં બિરાજમાન હતા. ત્યારે એક પ્રેમી ભક્ત ભગવાનની પૂજા માટે સુંદર ફૂલ લાવ્યા. મહારાજે ફૂલ દેખ્યા પણ ગ્રહણ ન કર્યા. મહારાજે પૂછ્યું કે ભગત આ ફૂલ ક્યાંથી લાવ્યા? ભગતે કીધું કે બાજુના વાડીમાં સુંદર ફૂલ ખીલાયા હતા એટલે હું આપની પૂજા માટે લઈ આવ્યો. મહારાજે હસતા મુખે ગંભીરતાથી કીધું કે
શું તમે વાડીના માલિકની રજા લીધી હતી? ભગતે ના પાડી. મહારાજે ફૂલ સ્વીકારવાથી ના પાડી દીધી અને સમજાવ્યું કે ભલે તમે ભગવાન માટે સુંદર ફૂલ ખીલાયા હતા, પણ વાડીના માલિકની રજા વગર લીધેલી એક નાની સોય કે ફૂલ તે પણ ચોરી કહેવાય અને ભગવાન ક્યારેય બી ચોરીની વસ્તુ સ્વીકારતા નથી. જય સ્વામિનારાયણ. ત્યાર પછી હર્ષ ઠક્કર અવેરી ઉપર સમજાવશે. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. આજે હું તમને ચોથા વર્તમાન વિશે વાત કરીશ. ચોથું વર્તમાન એટલે અવેરી અને અવેરી એટલે વ્યભિચાર. પોતાની પત્ની સિવાય અન્ય સ્ત્રીનો સંકલ્પ કરવો તેને વ્યભિચાર કહેવાય અને પોતાના પતિ સિવાય અન્ય પુરુષનો સંકલ્પ કરવો તેને વ્યભિચાર કહેવાય. ભગવાને કહ્યું કે અન્ય સ્ત્રી માં, બહેન, દીકરી સમાન છે અને અન્ય પુરુષ પિતા, ભાઈ, પુત્ર સમાન છે. આવી જ રીતે આપણા સ્વામિનારાયણ ભગવાનની નિષ્ઠામાં શંકા કરવી તેને પણ વ્યભિચાર જ કહેવાય. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. ત્યાર પછી ઋષિલ ઠક્કર વટલવું નહીં અને વટલાવવું નહીં તે વિષય ઉપર સમજાવશે. હું આજે તમને પાંચમા વર્તમાન વિશે બતાવું છું. પાંચમું વર્તમાન એટલે વટલવું કે વટલાવવું નહીં. જેના હાથનું અન્ન જળ ન ખપતું હોય તે ના ખાવું અને જેને પોતાના હાથનું અન્ન જળ ન ખપતું હોય તેને જૂઠું બોલી, દગો કરી ન ખવડાવવું. દોષિત ક્રિયાથી, દોષિત દ્રષ્ટિથી, દોષિત પાત્રથી, કોઈ બી દોષિત ભાવથી બનાવેલું ભોજન ના ખાવું તથા પાણીનો ત્યાગ કરવો. અયોગ્ય ભાવથી બનાવેલું ભોજન ન ખાવું. જય સ્વામિનારાયણ. અને હવે છેલ્લે દક્ષ ઠક્કર બોપલ મંડળના 10 વર્ષ થયા છે તો એ વિષય ઉપર આપણને સમજાવશે. આર્યન ઠક્કર તે પહેલા બોલશે. જય સ્વામિનારાયણ. આ લોકોએ જે આપણને પંચ વર્તમાનના વિશે કીધું એનું આપણે પાલન કરવું જોઈએ. જય સ્વામિનારાયણ. અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન તથા વર્તમાન આચાર્ય શ્રી જીતેન્દ્રિય પ્રિયદાસ સ્વામીજી મહારાજ તથા વાલા સંતો અને હરિભક્તોને મારા પ્રેમપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. આજે આપણી સભાના 10 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે ત્યારે એક પંક્તિ યાદ આવે છે કે સફર નાની હોય કે મોટી, પણ મહારાજ અને સંતોનો સાથ હોય તો તે પણ એક પળની જેમ વીતી જાય છે ભક્તિના રંગમાં. આજે આ ઐતિહાસિક મહોત્સવમાં શિક્ષાપત્રીના 200 વર્ષ, સભાના 10 વર્ષ અને શાકોત્સવનો ત્રણેયનો ત્રિવેણી સંગમ થાય છે. કહેવાય છે ને કે સૂર્ય ઉગે ત્યારે તે બહારનું અંધારું દૂર કરે છે, પણ જે આપણા જ્ઞાન સ્વરૂપ સ્વામીજી મહારાજ આવે તો તે આપણા અંતરનું અંધારું દૂર કરી દે છે. અને આ સફર આટલી સુંદર ન વીતી હોત જો બાપાનો આશીર્વાદ આપણા પર ના હોત. અને આ દશાબ્દી મહોત્સવની સૌથી મોટી ભેટ એ જ છે કે બાપાનું અહીં પધારવું અને આ સંતો અને ભક્તોએ મેળવેલી ધીરજતાની જીત છે. મારા પપ્પા કોઈક બુધવારે મણિનગર લેવા જાય તો મને કહે છે કે સંતો જ્યારે મણિનગરથી ગાડીમાં બેસે ત્યારથી તે બધાને ફોન કરવાનું ચાલુ કરી દે છે કે આજે સભામાં જરૂર પધારજો, ત્યાંથી લઈને બોપલ સુધી. તેમ આના પરથી એક પ્રસંગ યાદ આવે છે કે એક દિવસની બુધવારની સભામાં સંતો આવવાના હતા, પણ ટ્રાફિક અને વરસાદના કારણે તેમને મોડું થાય એવું હતું. તો સંતોએ હરિભક્તો સાથે વાત કરીને કથા ઓનલાઈન અને લાઈવ ચાલુ કરાવી દીધી હતી, અને એ બી ભર ટ્રાફિક અને વરસાદમાં. તમે વિચારો, જેના સંતો આવા બળ્યા હોય તેમનું ઘડતર કેવું થાય એ તો વિચારવું જ રહ્યું. અને જેમ દીવો બળીને અજવાળું આપે છે તેમ આ 10 વર્ષમાં નિમેશભાઈનો પણ એક બહુ મોટો ફાળો છે. તેમને પોતાના 10 વર્ષ આ મંડળને આપ્યા છે, નામ રોશન કર્યું છે. અને મહારાજને પ્રાર્થના કે નિમેશભાઈને હજી વધુ બળ આપે. આ સભા માત્ર યુવાનોની સભા નથી,
પણ આ સભામાં નાના નાના બાળકો આવતા થયા છે. તે બધું આપણા સભા વગર શક્ય જ નથી. અને અત્યારે આ પંચ વર્તમાન સમજાવે છે અને બાપાને રાજી કરવા નૃત્ય કરી રહે છે. આ સભા એ માત્ર 4 દિવાલોનું મકાન નથી, પણ આ અક્ષરધામ સુધી પહોંચવાનો હાઈવે છે, જેમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી આપણે ભક્તિરૂપી ગાડી દોડાવી રહ્યા છે. અને ગઢડા પ્રકરણના 54મા વચનામૃતમાં કહ્યું છે કે મહારાજના ભક્ત અને મહારાજના ભક્ત વચ્ચે સંપ તો હોવો જ જોઈએ. સંપ એટલે માત્ર એકલું જ નહીં કે સાથે વાતો કરવી અને હસવું બેસવું. સંપ એટલે એકબીજાના મન જીતવા, એકબીજાના ગુણ ગ્રહણ કરવા. આ આપણે 10 વર્ષમાં ઘણી બધી બુધવારની સભા કરી, મહોત્સવ કર્યા. તે બધું ત્યારે જ શક્ય બન્યું છે જ્યારે આપણા વચ્ચે એકતા હતી. અને બાપાને પ્રાર્થના કે આ અમને હંમેશા સભા સાથે જોડાયેલા રાખે અને અમે તમારા વધુથી વધુ રાજીપાના પાત્ર બને. જય સ્વામિનારાયણ. શિક્ષાપત્રી દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ અને તેની સાથે સાથે શ્રી સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત સજીવન મંડળ બોપલનો શાકોત્સવ, આ ત્રિવેણી સંગમ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય સ્વામી શ્રી મહારાજની પુનિત નિશ્રામાં બોપલમાં સર્વપ્રથમ આપણે બધાએ ઉજવી રહ્યા છીએ. ધન્ય ઘડી, ધન્ય ભાગ્ય, ધન્ય અવસર અમારા તમારા બધાના ખૂબ ખૂબ ભાગ્ય કે ભગવાન અને મોટા આપણી વચ્ચે પધાર્યા અને આપણી પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કર્યો. કારણ કે ક્યાં કીડી અને ક્યાં કુંજર જીવન જાણું છું, ક્યાં આપ અને ક્યાં અમે જીવન જાણું છું. વિચાર કરીએ, હાથીને તો ઉલ્લાડવા માટે કેટલા કિલો ઘાસ જોઈએ, સમજાય છે ને? અને આપણું મંડળ કેટલું? થોડુંક નાનું, બહુ નાનું. પરંતુ બાપાને ખાલી પ્રાર્થના કરી અને બાપાએ તરત જ પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કર્યો. ક્યાં કીડી અને ક્યાં કુંજર જીવન જાણું છું, ક્યાં આપ અને ક્યાં અમે જીવન જાણું છું. બાપા, આ કેટલાય વર્ષોથી શ્રી સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત સજીવન મંડળ બોપલના તમામ બાળકો સાથે મળી અને અલગ અલગ કાર્યક્રમો કરે છે. શાકોત્સવનો કાર્યક્રમ હોય કે પછી રંગોત્સવનો કાર્યક્રમ હોય કે પછી બુધવારની કારણ સત્સંગની સભા હોય, તેમાં બધાય હરિભક્તો ખૂબ લાભ લે છે. અને અહીંયા પણ આજનો જે પ્રસંગ છે એ આજના પ્રસંગને શોભાવવા માટે આ બધાય ભક્તોએ ખૂબ મહેનત કરી છે. આપ બધા બાળકો ઉપર ખૂબ રાજી રહેજો. અને તેની સાથે સાથે શ્રી સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત સજીવન મંડળ બાવડા, તેમના મહંત સ્વામી અને સંતો, તેમજ શ્રી સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત સજીવન મંડળ કડી, તેમના સંતો, શ્રી સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત સજીવન મંડળ એલિસ બ્રિજ, આ તમામ બાળકોએ ખૂબ સાથ અને સહકાર આપ્યો છે. તો આ બધા ઉપર રાજી રહેજો. અને આજના પ્રસંગે હવે આપણને શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીના પ્રવર્તમાન આચાર્ય જ્ઞાન મહોદધિ શ્રી જીતેન્દ્રિય પ્રિય સ્વામીજી મહારાજ દિવ્યામૃતનું પાન કરાવશે. આપણે બધાએ શાંતિથી શ્રવણ કરીએ. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ. વર્ણવેશ રમણીય દર્શનમ મંદહાસ રુચિરાનનાંબુજમ પૂજિતમ સુરનરોત્તમેર્મુદા ધર્મનંદન મહાવિચિંતયે. સ્વામી બાપા કી જય હો.
અક્ષરધામના અધિપતિ, સદાય પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ, સર્વોપરી સર્વાવતારી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી સ્વામિનારાયણ બાપા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીના આદ્ય આચાર્ય પ્રવર ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીના પંચમ વારસદાર વિશ્વ વાત્સલ્ય મહોદધિ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી પુરુષોત્તમ પ્રિય સ્વામીજી મહારાજ, પૂજનીય સંતો, વહાલા સત્સંગી બંધુ તેમજ ઓનલાઈન આ દર્શન શ્રવણ તેનો લાભ લઈ રહેલા દેશ અને વિદેશમાં નિવાસ કરી રહેલા શ્રી સ્વામિનારાયણના આશ્રિત સહુ સંતો હરિભક્તો બંધુઓ, આજે આપણ સહુ બોપલ અમદાવાદ એનું જે મંડળ એમણે યોજેલો પ્રસંગ, એ પ્રસંગમાં આપણે સહુ ભગવાનના દર્શનને માટે, આશીર્વાદને માટે આવ્યા છીએ. ત્યારે આજની આ અક્ષરધામની દિવ્ય સભામાં હાજર રહેલા સર્વ મુક્ત મંડળને સ્વામિનારાયણ બાપા, સ્વામી બાપા અને પ્રેમ મૂર્તિ આચાર્ય સ્વામીજી મહારાજના દિવ્ય સ્નેહ અને આશીર્વાદ પૂર્વકના જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. બંધુ, મણિનગર શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી આશ્રિત શ્રી સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત સજ્જન મંડળ બોપલ મંડળની સ્થાપના થઈ. સાથે બેસી કથા વાર્તાની શરૂઆત કરી. આજકાલ કરતા મંડળની સ્થાપનાને ચાલુ સાલે 10 વર્ષ પૂરા થાય છે. ગ્રંથરત્ન શિક્ષાપત્રી શતાબ્દી મહોત્સવ પણ આવી રહ્યો છે. એને પણ 200 વર્ષ પૂરા થાય છે. અને દર વર્ષે અહીંનું મંડળ જે શાકોત્સવનો ઉત્સવ ઉજવે છે, એ ઉત્સવ પણ આજે રાખ્યો છે. આ 3 મહોત્સવ ત્રિવેણી સંગમ એના ઉપક્રમે અહીં આવવાનું થયું છે. અહીંના બધા જ ભક્તો અતિ ઉત્સાહી છે. મણિનગરથી ઘણું દૂર છે, તથાપી સંતોને તેડાવી કથા વાર્તાનો લાભ લે છે. નાના મોટા શાકોત્સવ વગેરે ઉત્સવો પણ ઉજવે છે. અને બધા જ ભક્તો સાથે મળી ભગવાન ભજો છો ને, એ તમારું જે ભગવાન પ્રત્યે ભક્તિભાવ છે, સંપ છે, સ્નેહ છે, એના કારણે અહીંના બોપલ મંડળના પ્રત્યેક નાના મોટા સભ્ય ઉપર બાળકો, કિશોરો, યુવાનો, પ્રૌઢો, વૃદ્ધો, બાઈઓ, ભાઈઓ સૌ ઉપર અને તમને કથા વાર્તાનો જે લાભ આપવા જે સમયે જે સંતો પધારે છે, તે બધા જ ઉપર સ્વામિનારાયણ બાપા, સ્વામી બાપા અને પ્રેમ મૂર્તિ સ્વામીજી મહારાજ અંતરથી ખૂબ ખૂબ રાજી છે. તમે આ ત્રિવેણી સંગમ યોજી આજે અહીંયા એ હરિકૃષ્ણ મહારાજ એમને પધરાવ્યા, સ્વાગત કર્યું અને આ કથા વાર્તાને બધો ઉત્સવ ઉજવ્યો છે. આ ઉત્સવમાં જે ભક્તોએ આબાલ વૃદ્ધ સૌએ આર્થિક સહયોગ આપ્યો,
આ મહોત્સવને સુસંપન્ન કરવા માનસિક બુદ્ધિયોગથી સહયોગ આપ્યો, શારીરિક કાર સેવાનો સહયોગ આપ્યો, હર કોઈ માધ્યમથી જે બધાએ આ ઉત્સવ સંપન્ન કરવા સાથ સહકાર આપ્યો છે, તેમજ હંમેશને માટે થતી કથા વાર્તામાં પણ અને તથા ઉત્સવોમાં પ્રત્યેક હરિભગત અંતરથી જે ઉત્સાહથી સાથ સહકાર આપો છો, એ તમારો સાથ સહકાર જોઈ તમારા ઉપર ભગવાન ખૂબ ખૂબ રાજી છે. અને જેને જેને જે કંઈ સેવાના લાભ લીધા છે, એ આજે ઠાકોરજીના થાળ, સંતોની રસોઈ, બધા ભક્તો માટે પણ ભગવાનનો પ્રસાદ અને આ હોલના બધો જ કાર્યક્રમ, બધા જે આયોજકો બન્યા છે, યજમાન બન્યા છે, બધા ઉપર ભગવાન ખૂબ ખૂબ રાજી છે. અને તમારી સેવાને અણુ જેટલી આપણી સેવાને મેરુ તુલ્ય માની ભગવાન સ્વીકારે છે. અને એના ફળ સ્વરૂપે સૌ કોઈનું ટાણું આવશે ત્યારે ભગવાન જરૂર પોતાની મૂર્તિના સુખે સુખિયા કરશે, કરશે અને કરશે. નાના નાના બાળકોને જે સંસ્કાર આપવામાં આવે છે, જે આપણી ભાવિ પેઢી એના માટે જે દાખલા કરો છો, એ તમારો પુરુષાર્થ દાખલા જોઈ ભગવાન એના વાલીઓ ઉપર અને સાથ સહકાર આપનાર સર્વ ઉપર ખૂબ ખૂબ રાજી છે. અને બધા જ કાયમને માટે આપણો ઉત્સાહ પણ ટકી રહે, સંપ ટકી રહે અને એકબીજાને આત્મીયતા કેળવાય, એકબીજાને વ્યવહારમાં પણ આપણી હૂંફ મળે, ભગવાન ભજવામાં હૂંફ મળે, જીવન જીવવામાં બધાને હૂંફ મળે, એવું વાતાવરણ હંમેશા તમારા મંડળમાં ટકી રહે, દિન પ્રતિદિન પ્રબળ બને, એવી આજે ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન ગ્રંથરત્ન શ્રી શિક્ષાપત્રીમાં 28મા શ્લોકમાં કહે છે, ભક્તિમ વા જ્ઞાનમાલંબ્ય સ્ત્રી દ્રવ્ય રસલોલુભા પાપે પવતમાના સ્યુ કાર્યસ્તેષામ ન સંગમ. મહારાજ કહે છે, જે મનુષ્ય ભગવાનની ભક્તિનું અવલંબન લઈને, એની ઓથ લઈને, વા જ્ઞાનનું અવલંબન લઈને, જ્ઞાન છે બે ધારી તલવાર છે, એ જ્ઞાનનું અવલંબન લઈને સ્ત્રી એટલે વિષય, દ્રવ્ય, અતિલોભ અને રસાસ્વાદ, એને વિશે અતિશય લોલુપ થકા, આસક્ત થકા ભગવાનની આજ્ઞાનો લોપ કરી નાખે છે, પંચ વર્તમાનનો લોપ કરે છે, નિર્વિકલ્પ પ્રાર્થનામાં કહેલા એકાદશ નિયમનો લોપ કરે છે, શિક્ષાપત્રીમાં ભગવાને આપેલી જે આજ્ઞાઓ એનો લોપ કરે છે, એવા જે પાપી, એવા પાપી મનુષ્યનો સમાગમ ક્યારેય નહીં કરવો. ભક્તિનો આશ્રય, ભક્તિનો અવલંબન, ભક્તિનો ઓથ લે. ભગવાન અતિ સમર્થ છે. ભગવાનનું નામ સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર અતિ સમર્થ છે. એક વખત નામનું ઉચ્ચારણ કરીએ ને, પાપ માત્ર ધોવાઈ જાય.
જ્ઞાનનું, ભગવાને આપેલો જ્ઞાન, આત્મા અમર છે, એ મળતો નથી, છેદાતો નથી, બળતો નથી, એને કઈ લાગતું નથી, એને કોઈ પાસ લાગતો નથી. આવી રીતે આત્મજ્ઞાનનો ઓથ લે. વાચીમાં હોય, ફક્ત વાણીમાં હોય, વર્તનમાં તો ન હોય. દેહ ભાવથી પોતે યુક્ત વર્તતો હોય અને આ બધાનો ઓથ લે. પોતાને જે આસક્તિ અંદર હોય, વિષય ભોગની આસક્તિ હોય, દ્રવ્યનું અતિ સંગ્રહ કરવો, પરિગ્રહ કરવો, પદાર્થ માત્રનો સંતોષ ન થાય, આસક્તિ હોય, વા રસમાં આસક્તિ હોય, સારું સારું ખાવાનું મન ગમતું હોય ને, એ આ ભક્તિનો અથવા જ્ઞાનનો અવલંબન લઈને, એની ઓથ લઈને અંદર પોતાને જે આસક્તિ હોય એ આસક્તિ પૂરી કરવા માટે ભક્તિનું અવલંબન ઓથ લે, જ્ઞાનનો ઓથ લે અને પાપમાં પ્રવૃત્ત થાય. તો મહારાજ કે એવા જે મનુષ્ય, એનો સંગ ક્યારેય નહીં કરવો. ભગવાન સત્સંગી જીવનના તૃતીય પ્રકરણના 24મા અધ્યાયમાં જણાવે છે ઓથ કેવી રીતે લેવાય છે ભક્તિનો. અધમો ધારણો નૂનમ હરિ પતિત પાવન સકૃત તન્નામ કીર્ત્યા વા પાપમ નૈવાવશિષ્યતે નામનોસ્તિ આવતી શક્તિ પાતકાનામ વિનાશકે તત તાવત કર્તુમ ન શક્નોતિ પાતકમ પાતકી નર. હે સ્વામિનારાયણ ભગવાન તો અધમના ઉદ્ધારક છે કે અતિ હાવ અધમમાં અધમ જીવ હોય એના પણ એ બેલી છે કે પતિત જીવ હોય એને પાવન કરનારા, પવિત્ર કરનારા છે. અરે એમને પોતાના નામનો, પોતે સ્વમુખે આપેલો મહામંત્ર સ્વામિનારાયણ મંત્ર સ્વમુખે કેટલો મહિમા કહ્યો છે કે એક વખત સ્વામિનારાયણ મહામંત્રનું ઉચ્ચારણ કરો, જીવન માત્રના પાપ ધોવાઈ જાય. એક આ જીવનના નહીં, અનંત જીવે, આ જીવે અનંત દેહ ધારણ કરીને જે જે ભૂતકાળમાં પાપ કર્યા છે એ બધા જ પાપ એક મહામંત્રના ઉચ્ચારણથી ધોવાઈ જાય કે વળી એ પાપને બાળવામાં સ્વામિનારાયણ મહામંત્રો એટલો બધો સમર્થ છે, એટલો બધો સમર્થ છે કે પાતકી મનુષ્ય જન્મથી માંડીને મરણ સુધી ગમે એટલા પાપ કર્યા કરે, ગમે એટલા પાપ કર્યા કરે, પણ એક વખત સ્વામિનારાયણ મહામંત્રનું ઉચ્ચારણ થાય એનાથી પાપ માત્ર ધોવાઈ જાય. આટલું બધું એનો મહિમા છે કે એટલું બધું એમાં સામર્થ્ય છે મંત્રમાં. પાતકી પાપ કરી કરીને થાકે, અપાર પાપ કરે, ગમે એટલા પાપ કરે, પણ એક વખત મહામંત્રનું ઉચ્ચારણ થાય તો પાપ માત્ર કે ધોવાઈ જાય કે પાતકી એના જીવનમાં એટલા પાપ કરવા સમર્થ નથી કે એટલો એ મંત્ર પાપને બાળવા સમર્થ છે. મહિમા સાચો છે બધો જ,
પણ આનું અવલંબન લઈને પાપ કરે. શું કરે? મહિમા નામ સ્મરણનો સાચો છે. વર્તમાનમાં રહીને, આજ્ઞામાં રહીને ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરીએ તો આ ફળ છે બંધુ. પણ આજ્ઞામાં તો વર્તવું નથી, કારણ કે અંદર આસક્તિ છે વિષય ભોગની. અને એ સિદ્ધ કરવા માટે આ પ્રકારે નામના મહિમાનો ઓથ લે. અને પંચ વર્તમાન, પરસી ગમન, ચોરી, ન ખાવાનું ખાવું, ન પીવાનું પીવું, ન જોવાનું જોવું, બધા જ લોપ કરે પંચ વર્તમાન. આવી રીતે ભક્તિનો ઓથ લેવાય છે, નામ સ્મરણનો ઓથ લેવાય છે. દ્રષ્ટાંત આપે કે 1,00,000 મણનો દારૂનો ઢગલો હોય અને પેલી એક તણખો અગ્નિનો પડે અંદર, તો 1,00,000 મણ દારૂનો ઢગલો ખાખ રાખ થઈ જાય. કે એમ સામે મહામંત્રમાં આટલું સામર્થ્ય છે કે પાતકી આખી જીવને અનંત દેહ ધઈને કહેલા પાતકને બારવા એક વખત નામોચ્ચાર સમર્થ છે. આવો આવો ઓથ લે. ભૂતકાળમાં પણ કેટલાય નામના સ્મરણથી તરી ગયા છે. કે અજામિલ જો મહાપાપી પરોક્ષમાં, પ્રત્યક્ષમાં લક્ષ્મીબાઈ જેવી પાતક વેશ્યા આમ મહિમા બતાવી. અંદર પોતાની જે આસક્તિ છે પૂરી કરવા આ મહિમા બતાવે. તો એવાનો સંગ નહીં કરવો, કારણ કે એવાના સંગથી કેમ નહીં કરવો? તો મોક્ષ માર્ગમાં વિઘ્ન આવે. જેના સંગમાં રહીએ લાંબા ગાળે એનો પાસ લાગે. શું લાગે? અસર થાય એની. આવા જે અંદરથી વિષય આસક્ત હોય અને ભગવાનની ભક્તિનો કે ભગવાનના જ્ઞાનનો ઓથ લઈ વિષય પૂરા કરવા જે મથતા હોય એનો સંગ નહીં કરવો. આપણને પણ એ દોષ લાગે, સંસર્ગ દોષ લાગે છે. શાસ્ત્રમાં પંચરાત્રમાં કહ્યું છે આવી રીતે ભગવાનના નામના બળનો ઓથ લઈ જે પાપ કરે છે ને એ ભગવાનનો અપરાધી થાય છે. નામનો બલાચ પાપાની એ કુર્યુસ તે અપરાધીન. ભગવાનના નામના ઉચ્ચારણના મહિમાનો ઓથ લઈ જે પાપ કરે છે એ ભગવાનનો અપરાધી થાય છે. વળી પદ્મ પુરાણમાં પણ કહ્યું છે નામનો બલાદ યસ્ય પાપ બુદ્ધિ ન વિદ્યતે તસ્ય અમેર વિશુદ્ધિ. કે ભગવાનના નામના મહિમાનો બળ લઈ ઓત લઈ જે પાપી પાપ કરે છે એ પાપીના પાપને ધોવાને માટે એમ રાજા પણ સમર્થ થતા નથી. નકે એમની પાસે તો ગમે તેવો પાપી હોય ને એમના દંડ પડે બરોબર ધોવાઈને પાધરો થઈ જાય. શું થઈ જાય? એમના દંડ પડે બરોબર ધોવાઈને પાધરો થઈ જાય. પેલા ધોબીના બરોબર ધોકા પડે ને કે મેલ બધો નીકળી જાય. એમ એમના દંડ પડે ને ભલ ભલાના બધા ગમે તેવા પાપ ધોવાઈ જાય. પણ આ પાપ એવું લાગે છે એને કયા ભગવાનના નામના મહિમાનો ઓથ લઈ પોતાને જે આસક્તિ હોય પૂરી કરવા જે પ્રયત્ન કરે છે એને એટલું બધું પાપ લાગે છે કે એમના મારથી પણ
એની વિશુદ્ધિ થતી નથી. યમના માર પડે તો પણ એના પાપ ધોવાતા નથી. પાપ ધોવા મંત્ર એટલો સમર્થ છે, મહિમા સાચો છે, પણ એ મહિમાના ઓથે કરી પોતાની આસક્તિ પૂરી કરવા જો પાપ કર્મ કરાય છે તો એ પાપ એટલું બધું લાગે છે કે યમના મારથી પણ એ પાપ ધોવાતું નથી. આટલો એનો પાસ્ટ બેસે છે. આ ભક્તિ માટે કહ્યું. જ્ઞાન માટે પણ કહે છે, જ્ઞાનાગ્નિ સર્વ કર્માણી ભસ્મસાત કૃતે જુનઃ. ભગવાનનું જ વચન છે. જ્યારે જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ થાય છે, જ્ઞાન પ્રગટે છે સત્સંગે કરીને કે, અને જ્ઞાનાગ્નિ જ્યારે પ્રગટે છે ત્યારે એ અગ્નિના કારણે જીવના જે કંઈ પાપ કર્મ છે બધા જ બળીને ખાખ થઈ જાય છે. ભગવાન કહે, શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર કહે છે, હું સત્સંગ કરું છું, દેહથી આત્મા જુદો છે, આત્મા અજર છે, અમર છે, એ બળતો નથી, સડતો નથી. આવો આત્મા છે કે એને કોઈ પાસ લાગતો નથી કે બસ હું આવો જ્ઞાની છું, મને કોઈ પાપ પુણ્યનો કોઈ પાસ લાગે નહીં, બંધન થાય નહીં, હું આવો જ્ઞાની. હોય ફક્ત વાંચીમાં, હો વાણીમાં, વર્તનમાં ન હોય. જો વર્તનમાં હોય તો આસક્તિ ન રહે. અંદર તો આસક્તિ પૂરેપૂરી ભરી છે, પણ એ આસક્તિને પૂરી કરવા આવી રીતે વાણીમાં જ્ઞાનને લાવીને પાપ કરે. શું કરે? જ્ઞાનનો આમ ઓથ લેવાય. વૈરાગ્ય વિનાના પુરુષને જ્ઞાન ક્યારે સંભવિત નથી, ચરિતાર્થ નથી. વિચારજો. ખરેખર જ્ઞાન જો ચરિતાર્થ હોય તો સહેજે સહેજે વૈરાગ્ય વર્તે. જ્ઞાન ચરિતાર્થ નથી, ફક્ત બોલીમાં છે. જેમ સાંઈ બાપા કહે છે, પેલા પોપટને શીખવાડ્યું હોય, બિલ્લી આવે ઉડી જવું, બિલ્લી આવે ઉડી જવું, બિલ્લી આવે ઉડી જવું. બોલે ખરો, બિલ્લી આવે ઉડી જવું, બિલ્લી આવે ઉડી જવું. બિલ્લી આવીને પંજો માર્યો, બિલ્લી આવે ઉડી જવું, બિલ્લી આવે ઉડી જવું. મીકી નાખ્યો આખો, ઉડી શક્યો? એમ વાણીમાં હોય. શું હોય? જ્ઞાન વાણીમાં હોય, કથવા માટેનું હોય, બીજાને છેતરવા માટેનું હોય, ભોળા લોકોને ફસાવા માટેનું હોય. એવા કથવા માટેના જ્ઞાનનો ઓથ લઈ પાપમાં પ્રવૃત્ત થાય, એનો સંગ નહીં કરવો. જ્ઞાનથી વૈરાગ્ય આવે અને એનાથી ધર્મ નિયમનું આચરણ થવા શરીરની શુદ્ધિ થાય. વૈરાગ્ય તપશ્ચર્યા કેળવાવે અને તપશ્ચર્યાથી શરીરની શુદ્ધિ થાય. અને જ્ઞાન ચરિતાર્થ કરાતા, અંતરમાં સાક્ષાત્કાર કરતા, ભગવાનનું ધ્યાન ધરાવતા જીવાત્મામાં રહેલા જે કંઈ આસક્તિ છે એ પણ સાફ થાય. શું થાય? અંતર શુદ્ધિ થાય. એ જીવાત્મા શુદ્ધ બને ધ્યાને કરીને. જે જ્ઞાન કહ્યું છે એને બરોબર ધારી વિચારી સાક્ષાત્કાર કરીએ. ભગવાનની મૂર્તિનું જ્ઞાનમાં જ્ઞાન ભગવાનની મૂર્તિનું જ્ઞાન છે. એને જો ધ્યાને કરીને સિદ્ધ કરીએ
તો અંતર શુદ્ધ થાય, આત્મા શુદ્ધ થાય. આમ બંધુ જ્ઞાનને ચરિતાર્થ કરવાથી શરીરની પણ શુદ્ધિ થાય છે અને આત્માની પણ શુદ્ધિ થાય છે. અને આવી રીતે જ્ઞાન ચરિતાર્થ થાય તો ઓટોમેટિક અંદરના કસાય બળી જાય. પણ આ થવું કાઠું છે હો. આ તો આપણે સાધના કરીએ ને પરમેશ્વરની કૃપા ઉતરે તો થાય. બાકી જ્ઞાન સિદ્ધ થવું, વૈરાગ્ય સિદ્ધ થવો, જાડા કપડા પહેરતી હું વૈરાગી શું ન થઈ જવાય. જ્યાં ત્યાં પડ્યું રહેવાથી હું વૈરાગી શું ન થઈ જવાય. અંદર ઠેઠ કંઠ સુધી આસક્તિ ભરી હોય, ઉપરથી ત્યાગ રાખવાથી એમ વૈરાગ્ય સિદ્ધ થતો નથી. શાસ્ત્રને ઉઠલાવાથી જ્ઞાન સિદ્ધ થતું નથી. એ તો મોટા સત્પુરુષના પડખા સેવવાથી, ભગવાન અને ભગવાનના મુક્ત પુરુષના પડખા સેવવાથી, એમની આજ્ઞામાં મંડા રહેવાથી, એમની કૃપાના યાચક બનવાથી એમની કૃપા દ્રષ્ટિ ઉતરે ને ત્યારે બંધુ વૈરાગ્ય પણ ત્યારે સિદ્ધ થાય અને ભગવાનનું અપરોક્ષ અનુભવ મોટાની કૃપાથી થાય. સાક્ષાત્કાર મોટાની કૃપાથી થાય. માટે આપણે સૌ સાધક છીએ. જ્યાં સુધી દેહની સ્મૃતિ છે, બાપાશ્રી વાતોમાં કહે છે, જ્યાં સુધી દેહની સ્મૃતિ છે ત્યાં સુધી ધર્મ નિયમ બધા જ ખટકો રાખીને પાળવાના. આજ્ઞાઓ ખટકો રાખીને પાળવાની. જેની સ્મૃતિ છે ત્યાં સુધી સાધક છીએ અને જ્યાં સુધી દેહભાવ વર્તે છે માથે લટકતી તલવાર છે. જીવનમાં હંમેશા ચેતતા રહેવાનું છે. માટે મહારાજ કહે છે કે આવી રીતે કોઈ ભક્તિનો, નામ સ્મરણનો, જ્ઞાનનો, અજર અમરપણાનો ઓથ લઈને પોતાની આસક્તિ પૂરી કરવા સ્ત્રી, દ્રવ્ય કે રસ એમાં જે પ્રવૃત્ત થતા હોય એનો સંગ નહીં કરવો. કારણ કે એવાના સંગમાંથી આપણે પણ કંઈક સ્થિતિ માર્ગે ચાલ્યા હોઈએ ને પડી જવાય. માટે મહારાજ કહે છે કે જ્યાં સુધી દેહનો સંબંધ છે તે હંમેશા ભગવાનની આજ્ઞા પરાયણ જ વર્તવું. દેહ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને મારી મચોડીને આજ્ઞામાં રાખવા. સુખી રહેવું હોય જીવનમાં તો દેહ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને મારી મચોડીને ભગવાનની આજ્ઞામાં વર્તાવવા. ભાગવતનો એક શ્લોક ટાંકણ કરી અહીં કહે છે. સૌભરી પોતે કહે છે, સૌભરી ઋષિ 60,000 વર્ષ સુધી તપશ્ચર્યા કરી, છેલ્લા 20 વર્ષ તો પાણીમાં રહીને તપશ્ચર્યા કરતા હતા. અને ત્યાં એમને મીરનો સંભોગ જોઈને ઈચ્છા જાગી કે આ સુખથી તો આપણે વંચિત રહી ગયા. અને થતા વિચારને દબાવી શક્યા નહીં. તો એનું 60 વર્ષનું તપ બધું એને કોઈ 20 વર્ષનું આમાં મૂક્યું, બંગલા બનાવવાનું, વિશ્વમાં રૂપમાં અને વિશ્વમાં સમૃદ્ધિમાં અને અમરીશની બધી કન્યાઓને વરવા પ્રયત્ન કર્યો. એ પોતે સૌભરી કહે છે, અંતર જલે બારી ચર પ્રસંગા પ્રત્યાવિતમ બ્રહ્મચિરમ ધૃતમ યદ. જળની અંદર વારીમાં ફરનાર મત્સ્ય એનું મૈથુન જોવા
માત્રથી કે ઘણા લાંબા કાળથી એકઠું કરેલું મારું બ્રહ્મચર્ય રૂપી વ્રત એનું ફળ બધું ધોવાઈ ગયું, નાશ પામી ગયું. આ બંધુ અંદર તીખી તીખી વાસના, બહુ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે રહેલી વાસના કરે વિકાસ વિરાટ સ્વરૂપ એટલે કહેવાય નહીં હો. નાના સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે રહેલી વાસના પણ યોગ મળતા મોટું વિકરાળ સ્વરૂપ લઈ લે. નાનો અગ્નિનો તણખો હોય, પેલો અગ્નિ બાળેલો હોય, હા થોડોક હોય, પણ એવી બધા સાધન સામગ્રી આવી જાય ઉપર, હા ઘાસ ને હાથ દારૂ તો કેટલો મોટો ભડકો થઈ જાય. એક તણખા જેટલો અંદર પણ જો અગ્નિ હતો, એમ બંધુઓ આપણામાં જ્યાં સુધી દેહની સ્મૃતિ છે ત્યાં સુધી આ બધા તણખા અંદર પડ્યા છે. માટે હંમેશા સજાગ રહેવું જોઈએ. સૌભરી 60,000 વર્ષ તપશ્ચર્યા કરી, શું જિંદગીમાં એવા સંકલ્પ ખરાબ નહીં થયા હોય? પણ તે સમયે જાણપણારૂપ દરવાજે હશે જે થતા સંકલ્પને દબાવી દીધા હશે. અને આ એક વખત સંકલ્પ ખાલી જોયો અને ચોંટી ગયો, દબાવી શક્યા નહીં, તો આખી જિંદગી પાયમાલ થઈ ગઈ. કે લોભાદિકમાં લેવાઈને વશિષ્ઠ વિશ્વામિત્ર કેવા કેવા શ્રાપ થયા ને અડધા જાણીએ છે કથાઓ બધાની. રસાશક્તિમાં લેવાઈને એકલ શૃંગી, જેને સ્ત્રી અને પુરુષનો ભેદ ખ્યાલ ન હતો. લો, એકલ શૃંગીના બાપુજી ઋષિએ પોતાના દીકરાને આટલો સંસારથી અલિપ્ત જુદો રાખ્યો હતો. જેને આ સ્ત્રી કહેવાય, આ પુરુષ કહેવાય એવું જ્ઞાન ન હતું. કેટલો અલિપ્ત રાખ્યો હશે, કોઈ બધાથી જુદો જુદો. તો પણ જ્યારે સ્ત્રીનો પ્રસંગ થયો, ફક્ત રસમાં લેવાઈ ગયા હો. પેલી વેશ્યાએ એને મીઠાઈ ખવડાવી. ઓહ, તમારા આશ્રમના બહુ મીઠા ફળ છે કે. પેલે તો લઈ જવા હતા અહીંયાને, દરરોજ આવીને ખવડાવીને પછી રસમાં આસક્તિ થઈ. આ તો થોડાક છે, આ તેને જબરા જબરા છે કે અમારા આશ્રમમાં, અને ઉપાડી ગઈ. જેને સ્ત્રી પુરુષનો ભેદ ન હતો એને સંસાર માંડ્યો રસમાં આસક્તિના કારણે. માટે બંધુઓ આ ત્રણેય વસ્તુ બહુ ઊંડી છે. અંદર રહેલી કામવાસના, લોભ, રસાશક્તિ, આ બધું અસત પુરુષપણું છે. અને બીજ રૂપે રહેલી, સૂક્ષ્મ રૂપે રહેલી, ક્યારે વિરાટ સ્વરૂપે કહેવાય નહીં. માટે મહારાજ કે સાધક એવા આપણે સૌએ હંમેશા શિક્ષાપત્રનું વાંચન કરીએ છીએ તો એમાં આપતી આજ્ઞાઓને વિચાર કરવાનો. ભગવાન એ લાલ બત્તી ધરે છે, મારા માટે ધરે છે. અને વિચાર કરીને નાનામાં નાની આજ્ઞાને પણ આપણા જીવનમાં ચરિતાર્થ કરવા હંમેશા જાગૃત રહેવાનું. જેટલા જાગૃત રહીએ, જાણપણારૂપ દરવાજે રહીએ, એટલી જ ભગવાન સહાય કરીને રક્ષા પણ થાય. અને મને કાંઈ ન થાય આવું જાણે આવી ગયું સમજવું 100% વિઘન માથે. 99% નહીં હોય 100%. માટે સાધક એવા આપણે સૌએ
હંમેશા ભગવાનની આજ્ઞાનું અનુસંધાન કેળવવાનું, રાખવાનું અને જ્યાં લાગે તત્કાળ જાગી જવાનું, ત્યાંથી અલગ થઈ જવાનું. જો ક્ષેમ કુશળ રહેવું હોય તો વાતાવરણથી અલગ થઈ જવું, ભગવાનનું બળ રાખી, ભગવાનની સ્તુતિ પ્રાર્થના વિનય કરી એમનું બળ રાખી એથી જુદા હટી જવા. સાધને કહીને તારું ગમે તેવો હોય, સમુદ્ર ન તરી શકાય. સમુદ્ર તરવા તારું હોય કે વગર તારું હોય, બધાને જહાજની જરૂર પડે. એમ બંધુ આ બધી વસ્તુ માટે ભગવાનનો આશ્રય, ભગવાનના કહેલા નિયમ, એમને બતાવેલો માર્ગ, એમાં જ આપણે ક્ષેમ કુશળતા છે. અને એમાં રહીએ એટલે કોટમાં રહેલો એક પણ 1000 સૈનિકોને હંફાવે એમ ભગવાનના શિક્ષાપત્રીના નિયમો એ આપણા જીવનનો કોટ છે. અને એમાં રહીએ ને તો ભલે આપણો વિચિત્ર સંસાર ઘણો આકર્ષક છે, પણ જ્યાં સુધી આ શિક્ષાપતિના નિયમના કોટમાં હોઈએ ત્યાં સુધી આપણે ક્ષેમ કુશળ છીએ. કોટ આપણી રક્ષા કરે. કોણ રક્ષા કરે છે? કોટ. સીતાજીને આપેલી આણ રક્ષા કરતી હતી, લક્ષ્મણજીને દોરેલી. એમ બંધુઓ ભગવાનની આપેલી શિક્ષાપત્રી આણ છે, એમાં જેટલા વર્તીએ ને એટલા સેફટી. ભલે તુષ જેવા જીવના હોઈએ આપણે, પણ આમાં વર્તીએ નિયમમાં તો સેફ. ને ઘણા બળવાન હોઈએ પણ જો બહાર પગ મૂકીએ તો ક્યારે ઉપાડી જાય રાવણ કહેવાય. માટે બંધુ મહારાજ કહે છે આપણે પણ આ પ્રકારની આસક્તિથી હંમેશા ચેતતા રહેવાનું, અને એવા જે મનુષ્યો હોય એનાથી પણ ચેતતા રહેવાનું, તો સર્વ પ્રકારે ક્ષેમ કુશળ રહેવાય. આજે બંધુ બોપલ એ મંડળ એ 10 વર્ષ પૂરા થાય છે. શિક્ષાપત્રી મહોત્સવ 200 વર્ષનો અને શાકોત્સવ, આ પ્રસંગ જે તમે યોજ્યો છે, બધા જ આયોજકો પર ભગવાન ખૂબ ખૂબ રાજી છે. અને બધા ભગવાન ભજો છો. દિવસે દિવસે વધારે ખટકો રાખી ભગવાન ભજીએ, આજ્ઞાનું અનુસંધાન કેળવીએ, પરસ્પર આત્મીયતા કેળવીએ, મહિમા દ્રષ્ટિ કેળવીએ ને વિશેષ સુખી થઈએ. બોલો અક્ષરધામના અધિપતિ સ્વામિનારાયણ બાપા. શ્રી સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત સજીવન મંડળ બોપલ દશાબ્દી મહોત્સવ તેમજ શાકોત્સવ અને ગ્રંથ રત્ન શિક્ષાપત્રી દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ પર્વે પરમ પૂજ્ય આચાર્ય સ્વામીશ્રી મહારાજે તેમની દિવ્ય વાણીમાં શિક્ષાપત્રી શ્લોક નંબર 28 અને તેમાં સમજાવ્યું, ભક્તિમ વા જ્ઞાનમાલંબ્ય સ્ત્રી દ્રવ્ય રસલોલુભા પાપે પ્રવર્તમાનાસ્યુ કાર્યસ્તેષામ ન સંગમ. મહારાજે સમજાવ્યું તે પ્રકારે ભક્તિનું જ્ઞાનનું આલંબન લઈને જે પોતાના સ્વાર્થની સિદ્ધિ કરતા હોય એવા પુરુષનો કે કોઈ પણ વ્યક્તિનો સમાગમ કરવો જોઈએ નહીં. અને એ ઉપર આચાર્ય સ્વામીશ્રી મહારાજે સુંદર વાત આપણને બધાને સમજાવી. આપણે બાપાને ખૂબ તાલીઓથી વધાવીએ. અને હા, સમય થઈ ગયો છે, પરંતુ આજના મહોત્સવના મુખ્ય યજમાન આમ તો મણિનગર ઈસનપુરના
ઉષાબેન અશોકભાઈ ટાંક, પિંશુબેન અશોકકુમાર ટાંક, શ્વેતાબેન મનીષભાઈ ટાંક, આસ્થા ભક્તિ એમનું નિમિત્ત છે. અશોકભાઈ અને મનીષભાઈને વધુને વધુ મૂર્તિ સુખ મળે અને અમારા પરિવાર ઉપર શ્રીજી બાપા સ્વામી બાપા સદાયને માટે રાજી રહે અને સર્વ પ્રકારે અમારી દીકરીઓની આપ રક્ષા કરતા આવ્યા છો અને સત્સંગની દ્રઢતા રહે અને દિવ્ય બળ બુદ્ધિ ભક્તિ શક્તિ આપે અને સ્વામિનારાયણ ગાદીના શરણમાં સદાયને માટે રહેવાય અને પ્રેમ મૂર્તિ બાપાને જેવા રાજી કર્યા છે તેવાને તેવા તેથી પણ વધારે આચાર્ય સ્વામીશ્રી મહારાજને અમારો પરિવાર રાજી કરતો રહે તે નિમિત્તે પ્રસન્નતાર્થે તો આ પરિવારને આપણે ખૂબ તાલીઓથી વધાવીએ. અને આ પ્રસંગે શ્રીજી બાપા સ્વામી બાપા એમને પ્રસાદીની શાલ અર્પણ કરશે તો એમના પ્રતિનિધિ આચાર્ય સ્વામીશ્રી મહારાજ પાસે પધારશે અને પ્રસાદીની શાલ તે ગ્રહણ કરશે. પ્રેમભાઈ આપ આચાર્ય સ્વામીશ્રીના શ્રી ચરણોમાં જાઓ અને આશીર્વાદ અને શાલ ગ્રહણ કરો. સજીવન મંડળ ગોપાલ અને શ્રી સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત સજીવન મંડળ એલિસબ્રી અને શ્રી સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત સજીવન મંડળ વસ્ત્રાલના તમામ ભક્તો આપને પ્રાર્થના કરે છે કે અમારા માટે ભગવાન ભજવાનું એક નાનકડું કે મોટું આપની ઈચ્છા હોય તેવું સ્થાન અમને કરી આપો. જો ઈચ્છા હોય તો કાયદેથી બાબાને બતાવીએ. श्रीजी बापा बोलावे हे दिव्य अंगे लगावे ए मधुर मिलन मा दिलडू उमंग मा नाचे तिनक तिनता हे श्रीजी बापा बोलावे हे दिव्य अंगे लगावे ए मधुर मिलन मा दिलडू उमंग मा नाचे तिनक तिनता ए ना तान मा ना हूँ भान ए ना तान ना हूँ भान मनडू मारू मस्तान मूर्ति माँ गुलतान मूर्ति माँ गुलतान श्रीजी बापा बोलावे हे दिव्य अंगे लगावे गुलतान मूर्ति माँ गुलतान कदी ना धारियां नारे विचारियां एवारे सुखड़ा पमाए लटकंता लालनी चटकंती चाल मा चितड़ू तो मारू चोराए सुखना सिंधुरे लाए
પ્રગટાવ્યા, તોરણો બંધાવ્યા, મોતીડા ચોકે પુરાયા.